ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على मेरे आँखों के पुतली में जलवा मोहम्मद का मेरे दिल के आईना में हाथ दिচ্ছ কেন হাত দিচ্ছ কেন আমি বললে তো হাত দেবে তুমি নিজে ঠিক করতে পারলে সন্ধ্যে থেকে মাইকটাকে আমি কষ্ট করে ঠিক করলাম দুটো সুইচের নাম বললাম ঠিক হয়ে গেল তুই সন্ধ্যে থেকে চেষ্টা কম করনি তুমি এখন ঠিক করে তুমি খারাপ করছো मेरी आँखों के पुतली में जलवा मोहम्मद का मेरे दिल के आईना में नक्शा है मोहम्मद का कोई जन्नत में जाएगा कोई दोज़ख में पहुँचेगा मदीने की तरफ दौड़ेगा दीवाना मोहम्मद का अल्लाहुम्मा सल्ले अला जोरे जोरे अल्लाहुम्मा सल्ले अला पैगंबरों का रौज़ा दिखा दे खुदाया दरे मदद से मिला दे खुदाया शराबे मोहब्बत पिला दे खुदाया पैगंबरों का रौज़ा दिखा दे खुदाया अल्लाहुम्मा सल्ले अला
সামনে গুনে একদম দরুদ শরীফই পড়ে না। এর সামনে যে কজন আছে এদের মধ্যে 12 আনা লোক দরুদ শরীফ পড়ে না। এই দুঃখটা কাকে বলবেন? আপনি নাহলে পিছন থেকে একজন উঠে এসে দেখেন পড়ছে কিনা, পড়ে না বুঝতে পারবেন। হয়তো আমি এখন বলছি বলবে একটু পড়তে পারে, আবার দেখবে বন্ধ হয়ে যাবে। নবীর উপরে দরুদ শরীফ পড়ার দরকার আছে না নাই? একবার দরুদ শরীফ পড়লে 10টা গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেন, 10টা নেকি আল্লাহ নামায় আমালে যোগ করে দেন। আখিরাতের জন্য আল্লাহ বেহেশতের বুকে 10 গুণ দরজা আল্লাহ তাকে আরো মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়। তাহলে নবীর উপর দরুদ শরীফ পড়ার দরকার আছে না নাই? মোহাব্বতের সাথে পড়েন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা मददगार जिसी का रसूले खुदा हो, उसे और हिम्मत का परवाह किया है। मदद को चले आएंगे कमली वाला, डूबते डूबते ही संभल जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना तौहीद का डंका आलम में बजवा दिया कमली वाले ने। तौहीद का डंका आलम में बजवा दिया कमली वाले ने। पी पी के पियाले कौसर के लूटेंगे मजाजी भर भर के। इन्ना आतैना कल कौसर फरमा दिया कमली वाले ने। दीनों मिला ईमान मिला, पढ़ने को लिए कुरान मिला। जो कुछ देने का था सब कुछ दिलवा दिया कमली वाले ने। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
জোরে পড়েন না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। পড়ো গো মুমিনগণ, থাকিতে জীবন ধন। পড়ো গো মুমিনগণ, থাকিতে জীবন ধন। বলো বলো সর্বক্ষণ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মহামূল্য সুসময় অকারণে কেন যায়? মহামূল্য সুসময় অকারণে কেন যায়? বলো বলো সর্বদাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى أيضا في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تعالى أيضا في كتابه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى في آية أخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر
الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وروزتي روزة من رياض الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. प्यारे हाज़रीन मजलिस, আমার ईमानदार भाईरा, আল্লাহ वाला भाईरा, जवान যুবকেরা, আমাদের ছেলেরা, বাচ্চারা, কলিজার টুকরা সন্তানেরা, বয়োজ্যেষ্ঠ আমার মুরব্বিয়ানগণেরা, পর্দার অবস্থিত আমার মা ও বোনেরা, ওলামায়ে কেরাম, হাফেজে কোরআন, মসজিদের ইমাম, আল্লাহ পাকে হাজি বান্দাগণেরা, জালসা ও মাহফিলে ইসালে সওয়াবে হিতাকাঙ্ক্ষী দরদি একনিষ্ঠ খাদেম কর্মী কমিটি সাহেবান ও সদস্য বৃন্দগণেরা, দেব গ্রামবাসী, আশপাশ গ্রামবাসী, সম্মানীয় ভাই ও বাবাজিরা, আমার ফুরফুরা শরীফের দাদা পীর কিবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহির মোহাব্বতের মুরিদানদের কলিজার টুকরা নাতিরা, আমার ফুরফুরা শরীফের দাদা পীর কিবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহির কলিজার টুকরা 5 হুজুর কিবলা গণের মোহাব্বতের মুরিদানদের সোনার টুকরা নাতিরা, আমার ফুরফুরা শরীফে দাদা পীর কিবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহির মোহাব্বতের খলিফাগণ, বসিরহাটে আল্লামা হযরত মাওলানা রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ আলাইহির মোহাব্বতের মুরিদানদের কলিজার টুকরা নাতিরা, আল্লাহ পাকের নিয়ামত যে আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে এই দেবগ্রামে এমন একটা মাহফিলে বসিয়েছে যে মাহফিলটার কথা আল্লাহ রাসূল বলেছেন এটা হচ্ছে রিয়াজুল জান্নাহ, অর্থাৎ বেহেশতেরই বাগান। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। জোরে হবে না? সুবহানাল্লাহ জোরে বলা যাবে না? নারে দেখবে, নারে দেখবে, নারে দেখবে। দুনিয়ার মধ্যে বেহেশতের বাগান আল্লাহ রাসূল বলেছেন। আজ এমন একটা মাহফিল, আজ কদিন ধরে আমাদের দেবগ্রামের ছেলেরা, বাচ্চারা, যুবকেরা নিজেরাই কলিজার টুকরা সন্তানেরা নিজেরাই আত্মীয় স্বজন বন্ধুদের সহযোগিতায়, গ্রামের সম্মানী ভাইদের সহযোগিতায়, মা বোনেদের সহযোগিতায় এত সুন্দর করে প্যান্ডেল করে, লাইটিং করে, স্টেজ করে, এত ভালো মাইক দিয়ে, আবার এতগুলি মেহমানের খাওয়া দাওয়া তাবারকের ব্যবস্থা করে এমন একটা সুন্দর মাহফিল কায়েম করেছেন যে মাহফিলে দোয়া করলে,
দোয়াটাও আজকের দিনে আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ জোরে হচ্ছে না? সুবহানাল্লাহ জোরে বলা যাবে না? নারাই দেখবে, নারাই দেখবে। দোয়া দরকার আছে না? না। বাড়িতে বসে থাকলে দোয়া হবে তো? তবে আত্মীয় বন্ধুরা সব এসেছেন, বিভিন্ন পাড়া থেকে গ্রাম থেকে কত সম্মানী ভাইয়েরা এসছে, তাদের নিয়ে বাড়িতে নাস্তা পানি করে চা পানি খেয়ে বসে বসে গল্প করে করে সময় কাটাচ্ছেন। দোয়া হবে তো? দোয়ার একটা পরিবেশ আছে না? নাই। এসো সবাই মিলে বসি, পরিবেশ খারাপ করবেন না। আজ আমাদের প্রত্যেকের আবাসদার, বাপ মা, দাদু যান, নানা যান, দাদি যান, নানি যান, বড় কষ্ট করে আমাদের লালন পালন করেছিলেন বাবা, খেয়ে না খেয়ে। এমন একটা দিন গেছে অভাবের সময়, আমাদের আব্বা দাদু নানাদের, আম্মা যান, দাদি যান, নানি যানদের জবের আটা খেয়েছে বাবা, ভুট্টা খেয়েছে, মাইলো খেয়েছে, বজরে খাক খেয়েছে। বজরে খাক চেনে? জীবনে তো কষ্ট পান্নে, সুখে মানুষ হয়েছি। বজরে খাক ওই 80 বছরের মুরব্বী, ওই 70 বছরের মুরব্বী জিজ্ঞেস করেন আপনার বয়স কত? 60 বছর। আপনি পাননে ওই 70, 75, 80 বছরের মুরব্বী যা আছে ওদের জিজ্ঞেস করেন। অভাবের জন্য মানুষ অনাহারেও দিন কাটিয়েছে। তবুও তারা ছেলে মেয়ে, নাতি পোতাদের কথা মনে করে এই সম্পত্তিগুলো তারা বিক্রি করে গেল না। বাবা যদি বিক্রি করে যেত, আমাদের দুর্দশা কি হতো জানেন তো? তুমি এখন বাহাদুরি করছো, লোকের দৌড়ে দৌড়ে যে কি ইশারাও বোঝেন না মনে হয়। বড্ডা সুখ শান্তি পেয়েছো বাবা, বড্ডা সুখ শান্তি পেয়েছি। সেই দিন যদি হতো জনম দুঃখিনীরা কষ্টের কারণে, অভাবের কারণে যদি বেচে কিনে যেত, খেয়ে যেত বেচে, তা আমাদের কপালে যে কি কষ্ট ছিল সেটা আল্লাহ পাকই ভালো জানে। আল্লাহ পাক একটু সুখ শান্তি দিয়েছে না দেয়নি? একটু হানা কিছু বলে? আজ আমাদের জনম দুঃখিনীরা কবরে শুয়ে এতিমের মতো পড়ে পড়ে কাঁদতেছে, শুধু একটু দোয়ার আশায়। আজকে দেবকী নামে মাহফিল আছে, ওই মাহফিলে আমাদের ছেলেরা, মেয়েরা, বেটিরা, বৌমায়েরা, মা চাচিরা, আমাদের সন্তানেরা, আমাদের নাতি পুতারা যদি গিয়ে বসে ওই মাহফিলের আশেপাশে, তাহলেও আমরা কবরে শুয়ে দেবগ্রামের মাহফিল থেকে আওলাদ হিসাবে, নাতি হিসাবে, পোতা হিসাবে একটু নেকির ভাগ আমরাও কবরে শুয়ে শুয়ে পাবো। জোরে হবে না? দোয়া দরকার আছে না? নাই। একলা একলা করবেন? হবে? তাহলে এসো সবাই মিলে বসি। অন্ধকার লাগছে, চিন্তা হয়, চিন্তা হয়, অন্ধকার লাগছে। এত সুখ ভোগ পেয়ে গেছি আমরা, এত বিলাসিতা, এত মডার্ন, এত অলস, এত আলসামি, ভালো জিনিস নয়। আমরা তো দোয়া করছি, আমরা যেদিন মরে যাব, আমরা যেদিন মরে যাব সেদিন আমাদের নামে কে দোয়া করবে? কথা বলে না, দোয়া করবে কে? আমাদের ছেলেপেলে বাচ্চাদের চলাফেরা দেখে, চালচলন দেখে, ওদের চেহারা দেখে কি মনে হয় যে ওরাও আমাদের জন্য দোয়া করবে? তাই বললে ছেলেপেলে বললে, ওদের চলাফেরা দেখে, চালচলন দেখে, চেহারা দেখে, তাই কি মনে হয় যে ওরাও আমাদের জন্য দোয়া করবে?
দোয়া দরকার আছে না নাই? কথা বলে না। ভাড়া করে, ভাড়াও বোঝেন না, সব বোঝেন, ভাড়া বোঝেন না। ভাড়া করে নিজের জমির ফসল খাওয়া, নিজের বাগানে গাছের ফল পেড়ে পেড়ে খাওয়া, আর হাটে বাজারে দোকানে কিনে খাওয়া, দুটো এক হবে তো? তাহলে চোখের পানি ফেলা দোয়া, কলিজা ফাটানো দোয়া, মায়া মমতার দোয়া, কলিজা টুকরা সন্তানের দোয়া, বাপ মায়ের জন্য, আল্লাহ পাকের দরবারে দাদু নানার জন্য, দাদি জান নানি জানের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়ে যায়। জোরে বলে না, এটা গ্যারান্টি। কার দোয়া লাগবে না লাগবে বলতে পারবো না, কিন্তু এই দোয়াটা কবুল হবে তার গ্যারান্টি। হায়াতে দুনিয়ায় বাপ মায়ের দোয়া, দাদু জান নানা জান দাদি জান নানি জানের দোয়া সন্তানের জন্য, নাতি পোতাদের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়ে যায়। এটাও গ্যারান্টি। কার দোয়া লাগবে না লাগবে বলতে পারবো না, কিন্তু এই দোয়াগুলো কবুল হবে তার গ্যারান্টি। বাড়ির পরিবেশটাকে বাঁচা, বাড়ির পরিবেশ বাঁচা। ওয়াজ শোনার অভাব নেই, কতবার শুনবেন? আল্লাহর রহমতে ওয়াজ কম হয়নি, ওয়াজ খুব হচ্ছে। হলে কি হবে? মানুষ যেন আস্তে আস্তে কিরকম হয়ে যাচ্ছে। আজ এমন একটা মাহফিল, দুনিয়ার মধ্যে বেহেশতের বাগান, আর একটা জায়গা আছে কোথায়? মদিনা শরীফে। মা বাইনা মিম্বরি ওয়া রাউজাতি রাউজাতুম মির রিয়াজুল জান্নাহ। মদিনার মসজিদে নববী শরীফের ভিতরে যে জায়গাটাতে আমার আপনার নবী, নূর নবী, দয়ার নবী হুজুর যেখানটায় ইমামতি করতেন, হুজুরের ইমামতির জায়গা থেকে নিয়ে হুজুরের রওজা মোবারক পর্যন্ত এই জায়গাটা হলো একটা জান্নাতেরই টুকরা। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। জোরে হবে না? নারেই দেখবে, নারেই দেখবে। এই জায়গাটাই গিয়ে যতক্ষণ আপনি গিয়ে বসে থাকতে পারবেন, বসা জায়গা না পাবেন দাঁড়িয়ে থাকবেন। এমন একটা জায়গা যেখানে সারা বিশ্বের মুসলমান এসে জমা হয় না হয়নি, একটু হানা কিছু বলে। যেখানে সারা বিশ্বের মুসলমান জমা হয় সেইখানে ভিড় কেমন হয়? ভিড় কেমন হয়? ভিড়ে কথাটা কেউ বলে বুঝাতে পারবে না। এখন তো মোবাইলে সব দেখাচ্ছে, মোবাইলে কি সব দেখা যায়? একদিকে দেখা যায়, আরো 3 দিক বাদ। মোবাইলে দেখালো একদিকে দেখতে পাবে ভিড়, আর 3 দিকে আড়াল। কথা বুঝতে পারছেন না? পাচ্ছেন না? নিজের চোখে দেখা, আর আপনি সেখানে না গিয়ে দেবগ্রামে বসে হাজি সাহেবদের মুখে সেই জায়গার গল্প শোনা চোখে দেখার মতন হবে? বসেন, বসা জায়গা না পাবেন দাঁড়িয়ে থাকেন, বারবার সুযোগ পাবেন না। বসেন, বসা জায়গা না পাবেন দাঁড়িয়ে থাকেন, ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন, চেয়ে চেয়ে দেখবেন, মনে করবেন আপনি আল্লাহ পাকের বেহেশতের ভিতরেই বসে আছেন। সুবহানাল্লাহ। জোরে হলো না? আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কবুল করুন। জোরে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। জোরে বলেন না আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ নে ফরমাছে, যে ব্যক্তি আমার ওফাতের পরে আমার মাজারের কাছে আসলো, আমার মাজারে এসে সালাম দিয়ে গেল, আমার মাজারটা জিয়ারত করলো,
সে যেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে জীবিত জিন্দা মুলাকাত করে গেল। জোরে বলো, আরো জোরে বলো। من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم। আল্লাহ নিকটে যে ব্যক্তি আমার ওফাতের পরে আমার মাজারের কাছে যে দাঁড়িয়ে থাকলো, কি বেটা ছেলে কি মেয়ে ছেলে আমার মাজারের পাশে যে দাঁড়িয়ে থাকলো, তার জন্য আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উপরে ওয়াজিব হয়ে যায় কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাকের দরবারে সুপারিশ শাফাআতি করে তাকে সাথে করে আল্লাহর বেহেশতে নিয়ে যাওয়া, এটা আমি নবী আমার উপরে ওয়াজিব হয়ে যায়। من جاء كبري وجبت له شفاعتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم। আল্লাহ নিয়ামতে যে ব্যক্তি মদিনার মসজিদে নববী শরীফে 40 ওয়াক্ত নামাজ বা জামাতের সাথে আদায় করলেন, কিয়ামতের কঠিন হাসরের দিনে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সাথে করে নিয়ে আল্লাহর বেহেশতে নিয়ে যাব। জোরে বলেন না, জোরে বলেন না, নারাই দেখবে, নারাই দেখবে। কত বড় কথা, বেহেশতের গ্যারান্টি দিচ্ছেন। হ্যাঁ বাবা, যাতা কথা পেয়েছো, বেহেশতের গ্যারান্টি। এই বেহেশতের গ্যারান্টিটা দিবার অধিকার আল্লাহ একমাত্র আমাদের নবীকে দিয়েছে, অন্য কোন নবী রাসূলকে আল্লাহ দেননি। এমনি সারা বিশ্বের মুসলমান, দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের মুসলমান, কি বাচ্চা কি জওয়ান কি আধ বয়সী কি মুরব্বী কি মেয়ে ছেলে কি বেটা ছেলে, যিনি যে দেশেই আছেন সেখান থেকে আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জান প্রাণ দিয়ে ভালোবেসে মহব্বত করে হৃদয়ে হৃদয়ে কলবে কলবে আমার নবী পাকের চাঁদ মুখের পানে সবাই আশা করে চেয়ে আছে না নাই? এটা যে আল্লাহ পাকের নিয়ামত। জোরে বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। ফিলাক্সে নেই, ফিলাক্সে নেই, হ্যাঁ ফিলাক্সে নেই। বুঝেছেন? নবীকে মানবেন, মানার মতো মানতে হবে। এটা আখিরি জামানা, এটা আখিরি জামানা। খবরদার মোবাইলের ওয়াজ শুনবেন না। মোবাইলে যে ওয়াজ করে যে বক্তাগুলো, এই বক্তাগুলো আহলে সুন্নাতুল জামাতের নয়, এরা অন্য দলের বক্তা। বুঝলেন? মোবাইলের ওয়াজ শুনে শুনে আমাদের ছেলে যুবকদের মধ্যে কিছু কিছু কলিজার টুকরা সন্তানদের ভিতরে, সব নয় কিছু কিছু, কয়লার পরিণত হয়ে যাচ্ছে। কয়লা, কয়লা বোঝে? হাজার বাজি সাবান সার্ফে ধোয়া হয়, কয়লা পরিষ্কার হবে তো? হবে? এরাও জানবেন জীবনেও ভালো হবে না। মোবাইলের ওয়াজ শুনে শুনে এখন দেখছি সব নামাজ পড়ছে জায়গায় জায়গায়, মসজিদে মসজিদে এরকম করে। নামাজ পড়তে পড়তে আবার এমন করে মাঝে মাঝে, আর পা দুটোকে ফাঁক করে, মানে দুটো মুসল্লি জায়গায় একজন করে নেয়। আর শুধু তাই না, ওর পাটে যে দাঁড়ায় তার পায়ের সঙ্গে পাটা ঠেকিয়ে দেয়।
অজি পা সরিয়ে নেয়, আবার ঠেকায়। আবার জামাতে নামাজ পড়লে দেখবেন ইমাম সাহেব যখন ওরা দলিন বলে, এরা পেছন থেকে আওয়াজ দেয় আমিন। হ্যাঁ বাবা, আমরাও তো জামাতে নামাজ পড়ি, কম হোক আর বেশি হোক পড়ি তো। আমাদের আব্বা দাদু নানারাও তো পড়তেন। ইমাম সাহেব ওলা দলিন বললে আমিনটা মনে মনে পড়ি না চিল্লে চিল্লে বলি? পশ্চিম কোন দিকে? তাহলে ও যে চিল্লে বলল, তাহলে আপনাকে বুঝতে ওটা আলাদা দল, আমাদের নয়। আবার দেখবেন আত্মাগিয়াত পড়বার সময় শাহাদত আগুলটাকে এই রকম করে। হ্যাঁ গো, বলেন এবারে আপনাদের দেশে পুকুরে মাছ ধরার জন্য ছিপ ফেলে, ছিপ কি বলে, ছিপ না কি বলে, হুইল, ছিপ। ওই ছিপ যে বড়শি আছে না, বড়শি, বংশী বলে না, বড়শি বলে না, কাঁটা বলে, বড়শি। ওই বড়শিতে কেঁচো লেগিয়ে দিয়ে পুকুর গাবায়, নদীর ধারে লড়কায় না লাচায় না থুপায়, কি বলে আপনাদের, কি বলে? এক এক দেশে এক এক, কেউ লড়কাই বলে, কেউ থুপাই বলে, আপনাদের কি বলে? লাচায়। হ্যাঁ বাবা, ও আত্মা তো সবসময় খালি সাধু ওইরকম করছে। ওর পাশে যে লোকটা নামাজ পড়ছে সে দোয়া পড়বে না ওর আঙুলের দিকে চেয়ে থাকবে? আবার দেখবেন সালাম ফিরবার পরে উঠে পালায়। এরা মোনাজাত করে না, ফরজ নামাজের পরে নবীর সুন্নত নামাজও পড়ে না, এরা নফল নামাজও পড়ে না। আবার অনেক দেখি বাবা নামাজ সালাম ফিরবার পরে উঠে চলে যায় বারান্দায় গিয়ে আবার দেখি নামাজ পড়ে। কি হলো? এখন ইমামের মোনাজাত হলো নি, ও দেখি নামাজ পড়ছে, কি ব্যাপার? তার মানে নামাজ দৌড়ায়, নামাজ কি করে? নামাজ দৌড়ায়। বলে এই ইমামের পিছনে নামাজ হয় না। আমি তুই জামাতে পড়লে কেন? বলে জামাতে পড়লে একটা স্বভাব পাওয়া যায়, তো সেই স্বভাবের উদ্দেশ্যে পড়েছি। তো তুই নামাজই যখন হলো তো স্বভাব কিসের? বলে ইমামের পিছনে নামাজ হবে না, হ্যাঁ নামাজ দৌড়াচ্ছে। আর কিছু কিছু বোকাগুলো চুপ করে বসে থাকে, মোনাজাত তো করে না, এরা বাড়তি নামাজ দৌড়ায় না, চুপ করে বসে থাকে, চুপ করে। চিন্তা করেন কি কঠিন সময় এসছে। সবে বারাতে নামাজ নাই, রোজা নাই, সবে মেরাজের নামাজ নাই, রোজা নাই, লাইলাতুল আশুরা মুহররম মাসের নামাজ নাই, রোজা নাই, আখিরি 4 সোমবার নামাজ নাই, রোজা নাই। সবে বারাতে রাতে নামাজের জন্য মসজিদে ভিড় করা থেকে বেশ্যাখানায় গেলে আরো বেশি শান্তি পাওয়া যায়। জোরে বলেন না নাউযুবিল্লাহ, জোরে বলেন না নাউযুবিল্লাহ। কি ভাষা! এরা মুসলমান না কাফের? এরা মুসলমান না কাফের? ওপর দিয়ে তো কভার ঠিক রেখেছে, কভার, আবার কভার, আবার এরম লম্বা, আবার হাটে বাজারে ঘোরে, সাত সকালে হাটে বাজারে ঘোরে, সাত সকালে কি বলে যে, হ্যাঁ কি বলে, পাক্কা বেঈমান, মনে রাখবেন এরা পাক্কা বেঈমান। আহলে সুন্নাতুল জামাতের মানুষদের, আল্লাহর ওলিয়ে কামে, নায়েবে নবী, আশেকে রসুলদের, মুরিদদের ঈমান নষ্ট করার জন্য কি সুন্দর পলিসি নিয়ে ঘুরতেছে। হাজিরা হজ করতে যাচ্ছে, হাজিদের পিছনেও ফেউ লাগে। মানে হাজি সাহেব যেন মক্কা শরীফ, মদিনা শরীফ থেকে ঈমান নিয়ে যেন ঘরে না আসে, পাক্কা বেঈমান হয়ে যেন ওখান থেকে ঘরে ফেরে।
কিরম কথা বলছি, এমনি মানুষ গায়ে তো আগুন ধরে যাবে। হাজিরা যেন ইমান নিয়ে মক্কা মদিনা থেকে বাড়ি না ফেরে, ওইখানে যেন ইমান শেষ করে দিয়ে যেন আসে। হাজিদের পিছনে ফেউ লাগে, দেখা হলেই ছুটে যায়, আসসালাম টানা সালাম দিয়ে ছুটে গিয়ে দিকে বুকে বুকে ঠেকাচ্ছে। ওহ কি মহব্বত! এই হজ করতে যাচ্ছে রে, নাস্তা কর, হাজিদের দোয়ালে খেদমত কর। বোকা কোথায় কেন, খেদমত কর। আল্লাহর কাবায় যাচ্ছে রে, হজ করতে যাচ্ছে, খেদমত কর। ফল খাওয়া, মিষ্টি খাওয়া, থামস আপ খাওয়া, জিরে পানি খাওয়া, রসমালাই খাওয়া, রসমন্দিরি খাওয়া, রেডি চমচম খাওয়া, রেডি গেনি খাওয়া, চা খাওয়া, কেক খাওয়া, মিষ্টি খাওয়া, খাবারে হাইসের দুয়ারে। আচ্ছা বলেন কি সুন্দর ব্যবহার। অতিভক্তি কিসের লক্ষণ? কথা বলে না। অতিভক্তি কিসের লক্ষণ? কি চোর? ইমান চোর, ইমান চোর। এত কিছু মোহাব্বত দেখিয়ে কানে কানে ফুসফুস করে বলছে, হাই সাহেব হজ করবেন আল্লাহর কাবা, মদিনায় যাওয়া লাগবে না, মদিনায় যাওয়া লাগবে না, মদিনায় যাওয়া হজের শর্ত নয়। গরিব দেশের মানুষ হজ করতে গেছেন, মদিনা শরীফে যাওয়া দরকার নাই, মদিনা শরীফে থাকবে না এতদিন, কত টাকা খরচ। মদিনায় যাওয়া হজের শর্ত নয়। আল্লাহর কাবা ঘরে গিয়ে 2 রাকাত নামাজ পড়লে 2 লক্ষ রাকাত নামাজের নেকি নামায় আমালে আল্লাহ পাক লিখে দেয়। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ, জোরে হচ্ছে না? মদিনার মসজিদে নববী শরীফে আল্লাহ নবীর মসজিদে 2 রাকাত নামাজ পড়লে 1 লক্ষ রাকাত নামাজের নেকি নামায় আমালে আল্লাহ পাক লিখে দেন। জোরে বলেন না। তাহলে নেকি বেশি কোথায়? কোথায় নেকি বেশি? তাহলে মদিনায় যাওয়ার দরকার নেই। যে টাইমটা মদিনা শরীফের সময় কাটাবো, মদিনায় না গিয়ে কাবা শরীফে আমল করব, নেকিটা ডবল ডবল নেকি পাবো। নেকি দরকার আছে না নাই? কথা বলেন না। আরে কথা বলেন না কেন? নেকি দরকার আছে না না? এখন আপনারা বলেন নেকি দরকার না নাজাত দরকার? নেকি দরকার না নাজাত দরকার? নেকি নেকি যতই থাক না, যতই নেকি থাক না, 1 জাররা যদি গুনাহ থাকে, যদি আল্লাহ ধরে, চাকা ঘোরাবে তো। আল্লাহ আমি হাজার হাজার বার হজ করেছি, আল্লাহ পাক এত কোটি কোটি টাকা যাকাত দিয়েছি, কত নামাজ পড়েছি, কত তসবিহ, লাখ লাখ তসবিহ পড়ি, আল্লাহ এত করেছি, বেশ করেছো। একটুখানি গুনাহটা কেন করেছো? এটা তোমার সাহসটা কে দিল? ওই একটুখানি গুনাহ, 1 জাররা গুনাহ যদি আল্লাহ ধরে, ওইটাই জানবেন জাহান্নামে যাওয়ার ওসিলা হবে। কথা বুঝতে পারছেন না? পাচ্ছেন না? তাহলে নবীর কাছে গেলে কি পাওয়া যায়? নবীর কাছে গেলে নাজাত পাওয়া যায়, নবীর কাছে গেলে মাপ পাওয়া যায়। আল্লাহ আমার প্যারা হাবিব, আমার বান্দা ত্রুটি বিচ্ছে অন্যায় অপরাধে আমি আল্লাহ জি ধমক দিই, তাড়িয়ে দিই, দূর হয়ে যাবো সামনে। ওই বান্দা জি আমার ঘুরে ঘুরে আপনার কাছে গিয়ে কাকুতি মিনতি করে, আপনার কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করে, মাপ চাই, তওবা ইস্তেগফার করে। আপনি যদি ওর জন্য আমার কাছে মাপ চান, আমার জন্য সুপারিশ আমার কাছে করে, আমি আল্লাহ পাক ওই বান্দাটাকে আবার নাজাত দিয়ে দেবো। জোরে বলবেন না? আর একটু জোরে বলা যাবে না? তাহলে নবীর কাছে যাওয়ার দরকার আছে না নাই? মিলে আমার ভাইজানরা, বাপ জানেরা, যুবকেরা, এটা আখিরি জামানা।
এটা আখিরি জামানা। এখন বলা শুরু করেছে তারাবি নামাজ 8 রাকাত, বেতেরের নামাজ 1 রাকাত। এইসব মোবাইলে হচ্ছে, এইসবগুলো মোবাইলে হচ্ছে। যারা মোবাইল দেখে সবসময় জিজ্ঞেস করে দেখবে যে সোমবারাতে রাতে মসজিদে ভিড় করার থেকে বেশ্যাখানায় গেলে আরো বেশি শান্তি পাওয়া যায়। এইসব কথাগুলো মোবাইলে আছেন, আমি নিজে মিথ্যা কথা বলছি। কি বলছে ওদেরকে জিজ্ঞেস করো না, তুমি হাঁ করে কি দেখছো আমার দিকে? এরা মুসলমান না কাফের? কঠিন সময়, ঈমান বাঁচানো কঠিন। এই মাটিতে একজন আসছে আমাদের মাঝে যে নিজেকে নবী বলে দাবি করবে, নবী বলে প্রতিষ্ঠিত হবে, তারপরেই সে নিজেকে খোদা দাবি করবে। জোরে বলুন না নাউযুবিল্লাহ। ওর নামটা কি? দেবেন না, দেবেন না, পেট ভরে যেতে পেশাব পাবে ঘন ঘন। কি কঠিন সময়! দাজ্জাল আসবে না মিথ্যে কথা? আমরা তো আখিরি জামানার পয়গম্বরের উম্মত। আবার দাজ্জাল আসবে, তার দলবল দেখে, তার টাকা পয়সা, সোনা চাঁদি, হিরে মতি দেখে আবার দাজ্জালকে খোদা বলে নবী বলে মানবো? আপনারা মানবেন? মানবেন? মানাতে গেলে কি করতে হবে? দাজ্জাল আসবার আগে এই মাটিতে তার পরিবেশ তৈরি করা লাগবে। আপনি মানবনি বললে কি হবে? আপনার পরের জেনারেশন। আপনি মানবনি বললে কি হবে? আমরা মরে গেলে আমাদের পরের জেনারেশন। এদের দিয়ে আপনার বাড়িতে দাজ্জাল নবী হয়ে ঢুকে যাবে। কথাটা বুঝতে পারছেন না? পারছেন না? আপনার পরের জেনারেশনদের দিয়ে আপনার বাড়িতে দাজ্জাল নবী হয়ে ঢুকে যাবে। সেই দিন আপনি কবর থেকে এসে আটকাবেন। বাড়ির পরিবেশটাকে বাঁচান, বাড়ির পরিবেশ বাঁচান। হ্যাঁ বাবা, রোজার সময় আপনার তারাবির নামাজটা পড়েন? কিছু বলে না। পড়েন না? পড়েননি? করাঘাত, করাঘাত 20 রাকাত। এখন 12 রাকাত কেটে বাদ দিয়ে এখন 8 রাকাত করে দিয়েছি। 8 রাকাত বেতেরের নামাজটা পড়েন? করাঘাত, করাঘাত 3 রাকাত। এখন 2 রাকাত কেটে বাদ দিয়ে এখানে 1 রাকাত করে দিয়েছি। আমি সে 1 সালে মক্কা শরীফে গেছিলাম। 1 সালে মক্কা শরীফ গিয়ে কাবা শরীফে তারাবি নামাজ রোজার সময় গেছিলাম, আবার হজেও গেছিলাম, ওমরাতেও গেছিলাম। রোজার সময় কাবা শরীফে তারাবি নামাজ পড়লাম 20 রাকাত। মদিনার মসজিদে নববী শরীফে তারাবি নামাজ পড়লাম 20 রাকাত। আরে গত বছর গেছিলাম রোজার সময়, কাবা শরীফে তারাবি নামাজ পড়লাম 10 রাকাত। মদিনার মসজিদ নববী শরীফে তারাবি নামাজ পড়লাম 10 রাকাত। মানুষ কি খুশি! মক্কা শরীফ তারাবি নামাজ সহজ হয়ে গেছে, মদিনার মসজিদ নববী শরীফ তারাবি নামাজ সহজ হয়ে গেছে, আমাদের জন্য সহজ। নামাজ হয়নি, আমাদের নামাজ হয়নি। আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মানুষ, ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ দলের মানুষ। আমাদের তারাবি নামাজ হয়নি। বাসায় গিয়ে, হোটেলে গিয়ে আবার উজু করে আর 10 রাকাত তারাবি নামাজ পড়ে নিতে হবে। আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মানুষ, ইমাম আবু হানিফা হুজুরের দলের মানুষ। কথা একটু বুঝতে পারছেন না? কথা বুঝতে পারছেন না? আমি এটা কবে থেকে হলো? করোনা ভাইরাস, করোনা ভাইরাস এই তখন থেকে করে দিয়েছে। এক একটা মুসল্লিকে 1.5 হাত 2 হাত ছাড়া ছাড়া নামাজে কাঁথা দিচ্ছে। গায়ে সে গানাটাকে করোনা ভাইরাস হয়ে যাবে। কি কি অসুখটা কি? করোনা ভাইরাস। হ্যাঁ, করোনা ভাইরাস হয়ে যাবে, রোগ ধরে যাবে, বুঝলেন না? 2 হাত করে 1.5 হাত 2 হাত তফাতে মুসল্লি দাঁড় করাচ্ছে 2 হাত ছাড়া ছাড়া। সেই তখন থেকে এই তারাবির নামাজ এই করে দিল, সহজ করে দিয়েছে। আমার নামাজ হয়নি।
আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মানুষ, ইমাম আবু হানিফা হুজুরের দলের মানুষ, আমাদের তারাবির নামাজ আবার হোটেলে গিয়ে বাসায় গিয়ে আবার উজু করে 10 রাকাত আবার পড়ে নিতে হবে। কেন? আমরা হানাফি দলের মানুষ। কথা ঠিক না ভুল বলছি? কথা বুঝলেন না? কঠিন সময়, কিয়ামতের ময়দান আল্লাহ পাক প্রত্যেকটা মেয়ে ছেলে বেটা ছেলের কাছে আমলগুলো জমা নেবে। যার দিন আমল জমা দাও, কিয়ামতের ময়দানে প্রত্যেকটা মেয়ে ছেলে বেটা ছেলে আমল আল্লাহর দরবারে জমা দিতে হবে। আল্লাহ পাক যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমার নবী বললেন তারাবির নামাজ 20 রাকাত আর তোমরা 8 রাকাত পড়েছো কেন? আর যদি আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, আমার নবী বললেন 8 রাকাত তারাবির নামাজ আর তোমরা সব 20 রাকাত করে পড়েছো কেন? কি জবাব দেবে? দেখ বাবা, 20 রাকাত তারাবির নামাজ পড়েছি আমরা, কাকে সেজদা করেছি? ইমামকে না আল্লাহকে? কথা বলে না। কাকে সেজদা করেছি? আল্লাহকে। তো ক রাকাত বেশি হয়েছে? বেশি ক রাকাত হলো? 12 রাকাত। 12 রাকাত বেশি হয়ে গেছে। হ্যাঁ বাবা, আমরা দুনিয়াদার মানুষ, সংসারী মানুষ, কারবারি, ব্যবসায়ী, জন মজুর, লেবার খাটা মানুষ। হ্যাঁ বলে, আমাদের জীবনের নামাজ কাদা হয় না হয়নি? একটু হানা কথা বলবো। ফজরের নামাজ কাদা হয় না হয়নি? আল্লাহ রব্বুল কিয়ামতের ময়দানে ওই 12 রাকাত তারাবি নামাজ বেশি আছে, ওই 12 রাকাত তারাবি নামাজ আমাদের জীবনের কাদা নামাজ আল্লাহ কাটান করে দেবেন। জোরে বলুন, জোরে হবে না? আর যদি আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন, আমার নবী বললে 20 রাকাত তারাবি, তোমরা পড়েছো 8 রাকাত কেন? তোমরা 8 রাকাত পড়লে কেন? ওরা কি দিয়ে যোগান দেবে? আমার ভাষা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে আপনাদের। কি দিয়ে যোগান দেবে? ওরা তো ফরজ নামাজ পড়ে, সুন্নত নামাজ পড়ে না, নফল নামাজও পড়ে না, মোনাজাতও করে না। ওরা কি দিয়ে যোগান দেবে? আল্লাহ নবী পরে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা, হযরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা, হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু তারাবি নামাজ পড়েছে 20 রাকাত রিদওয়ানুল্লাহু তাআলা আলাইহিম আজমাইন। ও ভাইজানেরা, আল্লাহ নবী যদি 8 রাকাত তারাবি নামাজ পড়ে থাকেন, সাহাবায়ে কেরামদের কি ক্ষমতা ছিল 20 রাকাত তারাবি নামাজ পড়া? কথা বলে। আল্লাহ নবী 20 রাকাত পড়েছেন বলি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা, হযরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা, হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু, এনারা 20 রাকাত তারাবি পড়েছেন। হযরত ইমামে আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হাদিস শরীফে প্রমাণ দিয়েছেন তারাবি নামাজ 20 রাকাত। কঠিন সময়। হ্যাঁ বাবা, আমাদের বয়স বেশি না কম? কারা কারা বলছে বেশি? হাত তোলেন তো। আমাদের নবী কত বছর হায়াতে ছিলেন? তা আপনি বলছেন আমাদের হায়াত বেশি? আমাদের নবী কত বছর ছিলেন? 63 বছর। আমার নবী পাকের উম্মতের হায়াত আল্লাহ কমিয়ে দিয়েছে। অধিকাংশ মেয়ে ছেলে বেটা ছেলে, অধিকাংশ নবীর উম্মাদ 63 বছরের মধ্যে মরে যাবে। কিছু সংখ্যক উম্মত 70, 75, 80 পাবে। অধিকাংশ উম্মাতি 63-র ভেতরে মরে যাবে। আখিরি জামানা। আপনার বয়স হয়েছে 50, 52, 48। যার জীবনে 50 বছর 52 বছর পার হতে পারলো, তার জীবনের 63 বছর হতে আর 10 বছর 11 বছর 9 বছর 8 বছর যেতে সময় বেশি লাগবে না। আখিরি জামানা বছরগুলো মাসের মতন পার হবে, মাসগুলো সপ্তাহের মতো পার হবে, সপ্তাহগুলো 3 দিনের মতো পার হবে।
এই সেদিনে জুমার নামাজ, আবার আজকে জুমার নামাজ হয়ে গেল। এই কিছুদিন আগে রোজার ঈদের নামাজ পড়লাম, আবার ঈদের নামাজ চলে এলো, রোজা চলে এলো। দেখ দেখ করতে 7 মাস 6 মাস 7 মাস পার হয়ে গেল। কথা বুঝতে পারছেন না? কথা বুঝতে পারছেন না? এইভাবে মানুষের হায়াতটা বেড়ে যাবে, মানুষ বুঝতে পারে না বয়স কত হয়েছে। ও ভাইজানেরা, আমার নবী পাক চিন্তিত হয়ে গেলেন। আল্লাহ পাক আমার উম্মতের হায়াতকে কমিয়ে দিলেন, আমার উম্মতের হায়াত কমিয়ে দিলেন। পূর্বেরকার জামানার নবী আলাইহিস সালামের উম্মতের হায়াত এত বেশি করে দিলেন। 500 বছর, 700 বছর, 900 বছর, 1000 বছর, 1200 বছর, 1500 বছর, 1600 বছরের হায়াত দিলেন। আর আমার উম্মতের হায়াতটা কমিয়ে দিলেন। পূর্বেরকার জামানার নবী আলাইহিস সালামের উম্মতে হায়াত যেমন বেশি, আমল করবার সুযোগ পেয়েছে বেশি। আমার উম্মতের হায়াত কম। এরা দুনিয়াদারি করবে, কাজ কারবার, ব্যবসা করবে, চাষাবাদ, দোকানদারি করবে, ছেলে মেয়ে বিবি বাচ্চাদের তত্ত্বাবধান করবে। আর এরা আমল করবে, আমল করবার সময় এদের কম। আমার উম্মতগুলো কিয়ামতের ময়দানে পূর্বেকারের জামানার নবী আলাইহিস সালামের উম্মতের সঙ্গে আমলের দিক দিয়ে তো পাল্লা দিতে পারবে না। আল্লাহ আমার উম্মতের হায়াতটা কমিয়ে দিলে। আল্লাহ পাক কি বলেছিলেন? হাবিব, উম্মতের ব্যাপারে ওদের চিন্তা করবেন না, আমি আল্লাহ আপনার উম্মতের হায়াত কমিয়ে দিয়েছি। অন্য নবীদের উম্মতের থেকে আপনার উম্মতের মর্যাদাটা বাড়িয়ে দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ জোরে হলো না? সুবহানাল্লাহ জোরে হবে না? আমি আল্লাহ পাক আপনার উম্মতকে বছরে বছরে এক একটা রাত দিয়েছি, বছরে বছরে এক একটা রাত দিয়েছি। ওই একটা রাত জাগরণ করবে, ওই একটা রাত জেগে জেগে নফল নামাজ পড়বে, নফল তসবিহ তিলাওয়াত করবে, দরুদ শরীফ পড়বে, কলেমা শরীফ পড়বে, জিকির আজকার করবে, কোরআন পাক তিলাওয়াত করবে, তাহাজ্জুদের নামাজ পড়বে, ইশরাকের নামাজ পড়বে, চাষতের নামাজ পড়বে, সালাতুল আওয়াবিনের নামাজ পড়বে, সালাতুল তসবিহ নামাজ পড়বে। ওই একটা রাত রোজা রাখবে, একটা দিন রোজা রাখবে। আমি আল্লাহ পাক আপনার উম্মতের নামায় আমালে হাজার হাজার মাস নফল আমলে থেকে বেশি বেশি নেকি লিখে দেব। এমনি করে করে আপনার উম্মতের মর্যাদাটা আমি আল্লাহ বাড়িয়ে দিয়েছি। জোরে বলুন, আরো জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কথা বুঝতে পেরেছে আমার ভাইজানরা, বাপজানেরা? রমজান শরীফ মাসে আপনার উম্মত উম্মতিরা একটা ছোট যদি নফল আমল করে, আমি আল্লাহ পাক আপনার উম্মতের নামায় আমালে এমনি দিনের ফরজ আমলের সমতুল্য নেকি লিখে দেবো। জোরে বলুন। আপনার উম্মত উম্মতিরা রমজান শরীফ মাসে একটা ফরজ আমল করবে, আমি আল্লাহ পাক আপনার উম্মতের নামায় আমালে এমনি দিনের 70টা করে ফরজ আমলের নেকি। রোজার মাসে একটা ফরজ আমলে আপনার উম্মতের নামায় আমালে 70টা ফরজ আমলের সমতুল্য নেকি লিখে দেবো। এমনি করে করে আপনার উম্মতের মর্যাদাটা আমি আল্লাহ বাড়িয়ে দিয়েছি। জোরে বলুন, আরো জোরে বলুন সুবহান। চিন্তা করেছেন? এমন একটা নবীর উম্মত আল্লাহ আমাদেরকে করেছে, যে নবীর উম্মতের আশা নবীরাও করেছিলেন। আল্লাহ আমাদের এখানে নবী না করে, রাসূল না করে আপনার আখিরি জামানার পয়গম্বরের উম্মতকে যদি পাঠাতেন, আমাদের জীবনটা ধন্য হতো। আর আমি আপনি দোয়া চাইতে না চাইতেই আল্লাহ পাক আমাদের ঘরে সেই নবীর উম্মত করে পাঠিয়েছেন। খুশি না বেজার? খুশি না বেজার? কারা কারা খুশি হাত তোলে। জোরে তাকবীর দেন, নারে তাকবীর। জোরে দেন না, নারে দেখবে হিজবুল্লাহ, আহলে সুন্নাতুল জামাত, আহলে সুন্নাতুল জামাত
দেবগ্রামে বাৎসরিক ইসালে সভা, সম্মানীয় যুবক বৃন্দ, সম্মানীয় ওলামায়ে কেরাম গো, সম্মানীয় কমিটি সাহেবান গো, সম্মানীয় শ্রোতা বৃন্দ, সম্মানীয় মহিলা গো, নারায়ে দেখবে বুঝলে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত নবীদের ডাকলে, নবী আসলামদের ডেকে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করে, আপনারা কিসে খুশি, আপনারা খুশি কিসে? সমস্ত নবীরা বলে, আল্লাহ পাক আপনি যাতে খুশি আমরাও তাতেই খুশি। আল্লাহ পাক ডাক, আমার পেয়ারা হাবিব এদিকে আসেন, আমার পেয়ারা বন্ধু, পেয়ারা দোস্ত, পেয়ারা হাবিব, আমি আপনাকে সৃষ্টি করেছি, আপনার জন্য কুল আলামকে সৃষ্টি করেছি। হাবিব আপনি যাতে খুশি আমি আল্লাহ তাতেই খুশি। জোরে বলবেন না? আর একটু জোরে বলা যাবে না? নবী হলেন উম্মতের পাগল, আর আল্লাহ হলেন আমার নবী পাকের দিওয়ানা। নবী হলেন উম্মতের পাগল, আর আল্লাহ হলেন আমার নবীর দিওয়ানা। জোরে বলবেন না? কিয়ামতের ময়দানে এক ব্যক্তির গুনাহ এবং সওয়াব ওজন করা হবে, দেখতে পাওয়া যাবে তার নামায় আমালে সবই গুনাহ, নেকি বলতে কিচ্ছু নাই, সবই গুনাহ। আল্লাহ যা ফেরেশতা ওকে নিয়ে যে জাহান্নামে ফেলে দাও, টেনে টেনে জাহান্নামে নিয়ে, আল্লাহর ফেরেশতা ধরে ওকে টেনে 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 জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় আমার আপনার নবী, দয়ার নবী, রহমতের নবী এসে হাজির, আর একটা হাত ধরবে টেনে বেহেশতের দিকে। ফেরেশতা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? আমার গুনাহগার উম্মত থেকে টেনে টেনে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? ফেরেশতা বলে, হুজুর এর তো কোনো নেকি নেই, সবই গুনাহ। আল্লাহ হুকুম করেছে জাহান্নামে নিয়ে যেতে, জাহান্নামে ছাড়ো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে করেছেন উম্মতের জামিনদার। সুবহানাল্লাহ, জোরে হয় না? উম্মতের জামিনদার কে? কথা বলে না। উম্মতের জামিনদার কে? আল্লাহ আমাদের নবীকে করেছে। ফেরেশতা ছেড়ে দাও, ফেরেশতা ছাড়ে না, ও তো টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে জাহান্নামের দিকে, জাহান্নামের দিকে। আল্লাহ বলে, ফেরেশতা ছেড়ে দাও, আমার পেয়ারা হাবিবের অসম্মান করো না। আমি স্বয়ং আল্লাহ আমার পেয়ারা হাবিবের সম্মান করি। আল্লাহর আযাবের ফেরেশতা ছেড়ে দেবে, ছেড়ে দেবে, নবী ধরবেন, টেনে 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 নিয়ে আসবেন আল্লাহর আরশে আজিমে, নিজে মিজানে দাঁড়িয়ে পাল্লার কাছে হাজির হবেন। আল্লাহর রহমতের ফেরেশতারা এদিকে আসেন, আমি নবী ডাকছি আমার কাছে আসেন। নবী ডাকবে রহমতের ফেরেশতা। কিয়ামতের ময়দানে আযাবের ফেরেশতা থাকবে না থাকবে না, গজবের ফেরেশতা থাকবে না থাকবে না, অন্ধ ফেরেশতা থাকবে না থাকবে না, কালা ফেরেশতা থাকবে না থাকবে না, বুবা ফেরেশতা থাকবে না থাকবে না, থাকবে না। কালা ফেরেশতা, অন্ধ ফেরেশতা, বুবা ফেরেশতা, গজবের ফেরেশতা, আযাবের ফেরেশতা, এগুলো সব গজবের ফেরেশতা, আযাবের ফেরেশতা। নবী ডাকবে রহমতের ফেরেশতা। হ্যাঁ বাবা, নবী কি খালি আমাদের একা? আল্লাহ পাক আমাদের নবীকে তামাম মখলুকের নবী করেছেন। জোরে বলবেন না? আল্লাহ পাক আমাদের নবীকে নবীদেরও নবী করেছেন। জোরে বলবেন না? আল্লাহ আমাদের নবীকে ফেরেশতাদেরও নবী করেছেন। নবী ডাকবে রহমতের ফেরেশতা, এদিকে আসেন। রহমতের ফেরেশতা যারা হবে তাদের অন্তরে দয়া মায়া থাকবে না থাকবে না। আল্লাহ রহমতের ফেরেশতারা আমার গুনাহগার উম্মতটার গুনাহ এবং সওয়াব মিজানে আরেকবার ওজন করেন।
আল্লাহর রহমতের ফেরেশতারা ওই বান্দার গুনাহ এবং সওয়াব মিজানে ওজন করবেন, দেখতে পাওয়া যাবে সবই গুনাহ, সবই গুনাহ। নবী আমার চিন্তিত হয়ে পড়বেন, গুনাহগার উম্মতের চারদিকে বারবার ফিরে ফিরে তাকাবে, গুনাহগার উম্মতের চারদিকে বারবার ফিরে তাকাবেন। নবী বলে, আল্লাহ পাক আমার এই গুনাহগার উম্মতটার মাথায় রয়েছে টুপি, টুপিটা কার সুন্নত? টুপি কার সুন্নত? কথা বলে না। টুপি মাথায় না থাকলে নামাজ হবে না? তো কথা বলো না কেন? নামাজ হবে না? তা টুপিটা সুন্নত কার? আল্লাহ পাক আমার গুনাহগার উম্মতটার মুখে রয়েছে দাড়ি, দাড়িটা কার সুন্নত? আল্লাহ পাক আমার উম্মতের গায়ে রয়েছে জুব্বা, এই জুব্বাটা কার সুন্নত? ও রব্বুল আমিন, আল্লাহ পাক আমার গুনাহগার উম্মতটাকে জাহান্নামে দেবেন। জাহান্নামে দিলে আমার সুন্নাত টুপি, আমার সুন্নাত দাড়ি, আমার সুন্নাত জুব্বা জাহান্নামের আগুনে পুড়ে যাবে। আল্লাহ পাক আপনি তো বলেছেন আমার আখিরি জামানার পয়গম্বরের একটা সুন্নতকে কোনো উম্মত যদি আমল করে কিয়ামতের ময়দানে আমি আল্লাহ পাক তার নামে আমালে 100 শহীদের সওয়াব লিখে দেব। জোরে হবে না? জোরে হবে না? নারে দেখবে, নারে দেখবে। ও রব্বুল আমিন, আল্লাহ পাক আমার গুনাহগার উম্মতকে জাহান্নামে দেবেন। আমার বলার কিচ্ছু না, আমার বলার কিচ্ছু নাই। তবে আমার সুন্নাত টুপি, আমার সুন্নাত দাড়ি, আমার সুন্নাত জুব্বা এইটা যেন জাহান্নামের আগুনে যেন না পড়ে আল্লাহ পাক আপনি এইটাকে হেফাজত করবেন। আল্লাহ বলে ফেরেশতা ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, সরে যাও। নবী বলেন আল্লাহ পাক আইয়ামে জিয়ালিয়াতের সময় এত বড় ইসলামের দায়িত্বটা আমার হাতে দিলেন। মূর্খ সমাজ, অশিক্ষিত সমাজ, 1,24,000 মতান্তরে 2,24,000 নবী রসুল পয়গম্বর সাহেব পাঠালেন। প্রত্যেকটা নবীরা দিনের খেদমত করেছে। মানুষ এত নিষ্ঠুর কঠিন, একটা দুটো নবী নয়, 3,000 নবীকে জানে মেরে ফেলেছে, 3,000 নবীকে শহীদ করেছে। মানুষ বড় সাংঘাতিক জিনিস। আল্লাহ পাক আইয়ামে জিহালিয়াতের সময় এত বড় ইসলামের দায়িত্বটা আমার হাতে দিলেন। মূর্খ সমাজ, অশিক্ষিত সমাজ এই আপনার দিনের খেদমত করতে গিয়ে মক্কার মানুষ কত আমার সঙ্গে বেয়াদবি করলো, আমায় কত গাল দিল, কত অপমান অপদস্থ করলো, কত বেইজ্জতি করলো। তায়েফের ময়দানে মেরে 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 গোটা শরীরটা কত বিক্ষত করে দিল, রক্তাক্ত করে দিল। শরীরের রক্তগুলো বেরিয়ে বেরিয়ে পা মোবারকের রক্ত জমাট হয়ে গেছে, রক্ত শূন্য হয়ে যাচ্ছে। নবী হাঁটতে পারছেন না, জমিনে পড়ে বেহুশ হয়ে গেছে। কাফেররা ধরে টেনে টেনে নিয়ে গিয়ে নবীকে মরুভূমিতে শুইয়ে দিয়ে চলে গেল। ওরা জানে আর বেঁচে নাই, ওরা জানে আর বেঁচে নাই। আল্লাহ তার অপার ক্ষমতায় আমাদের নবীকে আল্লাহ ওই অবস্থায় জীবিত রেখেছিলেন। ও রব্বুল আমিন, আল্লাহ পাক আপনার দিন ইসলামের খেদমত করতে গিয়ে কত মারলো, কত কষ্ট দিল। ওদের যুদ্ধে
শত শত তীর, 20 মাকে তীরগুলো নিক্ষেপ করতে, নবীর শরীরে একটু লাগলে পরে নবী শহীদ হয়ে যাবেন। এই তীরগুলো কাটকেছিলেন হযরতে আবু তালহা, আল্লাহ নবীর মোহাব্বতের সাহাবা। সম্মুখ থেকে কাফেররা তীর মারতে নবীকে লক্ষ্য করে হযরতে আবু তালহা ছুটে গিয়ে লাফ দিয়ে উঠে তীরটাকে আটকেছিলেন। কোন কোন সময়তে কাফেররা পেছন দিক থেকে তীর মারে, হযরতে আবু তালহা লাফ দিয়ে উঠে তীরটাকে পিঠ দিয়ে আটকালেন। অনেক সময় ডান দিক থেকে বাম দিক থেকে তীর আসছে, নবীকে লক্ষ্য করে হযরতে আবু তালহা তীরগুলোকে হাত দিয়ে আটকেছেন, বাজু দিয়ে পাঁজর দিয়ে আটকেছেন, পিঠ দিয়ে আটকেছেন, বুক দিয়ে আটকেছেন। হযরতে আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলার শরীরে 82টা তীরের আঘাতে গোটা শরীরটা ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ নবীর জিসমে তীর লাগতে দেয় না। হযরতে আবু তালহা শেষ নিঃশ্বাসটা আল্লাহ নবীর কদমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। হুজুরের কদমে পড়ে ওই অবস্থায় ওদের যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়ে গেলে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কাফেররা আমার নবীকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করলো, ঠোঁট কেটে মোবারক মুখমণ্ডলীর দান্দার মোবারক শহীদ হয়ে গেল। গোটা মুখমণ্ডলীটা রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছে। কাফেররা মারলো, আল্লাহ নবীকে লক্ষ্য করে পাথর মারছে, লোহার হেলমেটটা ভেঙে গেল। যুদ্ধের ময়দানে লোহার হেলমেট ভেঙে গিয়ে হেলমেটের ভাঙা টুকরোটা কপালের ভিতরে ঢুকে গেল। আল্লাহ নবী যন্ত্রণায় কষ্টবান সাহাবায়ে কেরামেরা ওই লোহার হেলমেটের টুকরোটাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে আল্লাহ নবীর পেশানি থেকে কপাল থেকে লোহার হেলমেটের টুকরোটা দাঁত দিয়ে কেমড়ে টেনে বার করে ফেলেছিল। রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরোতে লাগলো। আল্লাহ নবীর গোটা চেহারা রক্তটা রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম ছুটে এসে, নবী বেহুশ হয়ে পড়ে গেছে। সাহাবায়ে কেরাম ছুটে এসে আল্লাহ নবী অবস্থায় বলছে, বাবারা আমাকে দেখতে হবে না বাবা, আমার আবু তালহাকে দেখো, আমার আবু তালহাকে দেখো, আমার আবু তালহাকে। নিষ্ঠুরের দলেরা কিভাবে তীর মেরেছে বাবা। বাবারা গুনে গুনে দেখো। হযরতে সাহাবায়ে কেরাম গুনে দেখলেন 82টা তীরে হযরতে আবু তালহার গোটা শরীরটা ঝাঁঝরা হয়ে গিয়ে ইন্তেকাল হয়ে গেছিলেন। নবী বলে, বাবা আমার আবু তালহা আমার সঙ্গে আল্লাহর রহমতের বেহেশতের মেহমান হয়ে গেছে। জোরে বলুন আর একটু।